अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा खुसूसन अला सय्यिदिल मुत्तक़ीन वल अबरार साहिबिन नबिय्यि फिल गार वल मज़ार अफ़ज़लिस सहाबति बित्तहक़ीक़ खलीफ़तिन नबिय्यि बिला मुस्लिम इमामिना अबी बक्रिस सिद्दीक़ व अलन नातिक़ि बिस्सवाब والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب وعلى صاحب الحياء وناشر القرآن الشهيد للمظلوم حين تلاوة القرآن إمامنا عثمان بن عفان وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى سبيل الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا الله لما يتلوكم من نعمة وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين সকলে দরুদ ইব্রাহিম পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मकसद हो अगर तरबियत लाल बख्शा मकसद हो अगर तरबियत लाल बख्शा बेसोर है फटके हुए खुर्शीद करताओ बेसोर है फटके हुए खुर्शीद करताओ दुनिया रिवायात के बंदों में गिरफ्तार दुनिया रिवायात के पंजों में गिरफ्तार क्या मदरसा वालों की तदूदा हो क्या मदरसा वालों की तदूदा हो गुर सकते थे जो अपनी ज़बानी की इमाम गुर सकते थे जो अपनी ज़बानी की इमाम वो खुद दिमाग अपने ज़माने के वो दिमाग अपने
जमाने के पैरों ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे महबूब की याद को शफाअत लेके आया हूँ, हकीकत उसके होकर मैं सूरत लेके आया हूँ, न अज़मत लेके आया हूँ न शौकत लेके आया हूँ, न अज़मत लेके आया हूँ न शौकत लेके आया हूँ, मोहब्बत लेके आया हूँ, मोहब्बत लेके आया हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जोरे मोहब्बतेर साथे ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्ला जलालुहु व अज़्ज़ा नवालुहु ताबारे लाख कोटी शुक्र अदा करी जो महान रब्ब करीम আমাদেরকে জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলুম ও হাজিরা খাতুন বালিকা মাদ্রাসা ও এলাকাবাসীর উদ্যোগে চিতাশাল মাদ্রাসা বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল রব্বে কায়নাত রব্বে করিম আমাদেরকে আশা বসা তৌফিক দান করেছেন। সেজন্য সবাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আকাশ পাতাল প্রকম্পিত করে উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ। উপস্থিত আছেন হযরত উলামায়ে কেরামগণ, বিশেষ করে প্রধান অতিথি জনাব হাজী মোহাম্মদ মাজহারুল আলম মিথুন সাহেব এবং বিশেষ অতিথি জনাব হাজী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব সহ আরো এলাকার গণ্যমান্য সমাজসেবক দিন দরদি ভাইরা। আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে ওনাদেরকে বলা হয়েছে আপনারা কথা বলবেন কিনা। ওনারা বলেছেন যে না, হুজুরকে বসায় রেখে আমরা কথা বলবো না। এই জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়, কারণ একজন মুসাফির একজন আলেম অনেক কষ্ট করে আসে। অনেক সময় দেখা যায় এলাকার স্থানীয় মেহমানরা 10-15 মিনিট খেয়ে দেয়, এটা জার্নি করার পরে আসার পরে দেখার পরে এটা একটু কষ্ট লাগে। তারপরে মাদ্রাসার সাথে কথা বলতে হয়, বলতে দিই, ইচ্ছা করে যদি ছেড়ে দেয় তাদেরকে অন্তত ধন্যবাদ দেওয়া দরকার, ঠিক না ভাই? ঠিক। আল্লাহ আমাদের এরকম মন মানসিকতা দান করুন। এই দুই ভাইজানকে আল্লাহ পাক দ্বীনের জন্য কবুল করুন, তাদেরকে দ্বীনের বেশি বেশি কাজ করার তৌফিক দান করুন বলে আমি। মুহতারাম হাজিরিন, আমি আপনাদের সামনে একটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কুরআনুল কারীমের মধ্যে বলেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহু ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। আওয়াজ মন্নত হয় নাই, আরো জোরে বলি আল্লাহু আকবার। আল্লাহর জিকির বলতেও যার মজা লাগে, শুনতেও যার মজা লাগে। আল্লাহ আল্লাহ क्या मजा मुर्शिद के मैं खाना में, अल्लाह अल्लाह क्या मजा मुर्शिद के मैं खाना में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। अल्लाहर जिकिर বলতেও যার মজা লাগে, শুনতেও তার মজা লাগে। কেন মজা লাগবে না? আল্লাহ কুরআনুল কারীমের মধ্যে জানায় যায়, ফাযকুরুনি আযকুরকুম ওয়াশকুরুনি ওয়ালা তাকফুরুন। আমার নামের জিকির কর, আমি আল্লাহ তোমার নামের জিকির করব। আপনার কাছে তরজমা স্বাভাবিক মনে হলো, আমরা যদি গভীরে ঢুকি না স্বাভাবিক কথা। যেমন দেখেন, আমরা নিজেরা এত গুনাহ করছি, একটি নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের বড় বড় গুনার কথা যদি আমার মা জানতো, মা সন্তানদের পরিচয় দিত না। যতই মহুরটাকে মা বলে ডাক দিতাম, মা আমার সন্তান বলে পরিচয় দিত না। আমার অপরাধের কথা যদি আমার বাবা জানতো, আমার বাবা আমাদেরকে ধর্ম করতে
জানি তো যদি বাবা মিনা করে ডাকবে না তোর কাজ হলো না আমি এত অপরাধ করেছি ও বাবা তুই এত গুনাহ করছিস নিজেকে একটু জিজ্ঞাসা কর না এই গুনাহের কথা যদি তোর বিবি জানতো বিবি তার স্বামী না পরিচয় দিত না ও বাবা তুমি একটু জিজ্ঞাসা কর না তুমি এত গুনাহ করছো এই গুনাহের কথা যদি তোমার সন্তান জানতো সন্তান পাপ করে পরিচয় দিত না কিন্তু আমি আল্লাহ বোঝায় আমি আল্লাহ তোর সব গুনাহের কথা জানি তুই জিনা করছস এটাও আমি আল্লাহ জানি তুই গান শুনছস এটাও আমি আল্লাহ জানি তুই মোবাইলে অশ্লীল ভিডিও দেখছস এটাও আমি আল্লাহ জানি তুই কান দিয়ে গান শুনছস এটাও আমি আল্লাহ জানি তুই জীবন করছস এটাও আমি আল্লাহ জানি তুই অহংকার করছস এটাও আমি আল্লাহ জানি তুই চুরি করছস এটাও আমি আল্লাহ জানি তুই সুদ খাস এটাও আমি আল্লাহ জানি তুই ঘুষ খাস এটাও আমি আল্লাহ জানি তুই পরকীয়া করছস এটাও আমি আল্লাহ জানি পরকীয়ার কথা বলে বিবি শুনলে এই বিবি করে স্বামীরা পরিচয় দেবে না কিন্তু এই খবর আমি আল্লাহ ঠিকই জানি তুই ধর্ষণ করছস তুই জিনা করছস তুই অনেক বড় পাপী তুই অনেক বড় গুনাহগার এগুলো করে একা মানুষ জানলে রাষ্ট্রের মানুষ জানলে জেলে ঢুকাই গুনাহগার হস না কেন আমি আল্লাহ যখন ডাক দিবি আমি আল্লাহ জবাবের ক্ষেত্রে আমি আল্লাহ জবাবের ক্ষেত্রে কোনো শর্ত রাখলাম না এমন বলি নাই আল্লাহ আমার রাখবে আমি আল্লাহ ওয়ালা জবাব দিব এমন বলি নাই সেই হাদিস আমাকে ডাক দিলে আমি সেই হাদিসের জিকিরের জবাব দিব এমন বলি নাই ইমাম সাহেব আমার জিকির করলে আমি ইমামের জিকির করব এমন বলি নাই মাদ্রাসার হুজুর আমার জিকির করলে আমি মাদ্রাসার হুজুরের জিকির করব আমি এমন বলি নাই কোন মাসুম ব্যক্তি আমার জিকির করলে আমি ওই মাসুম ব্যক্তির জিকির করব আমি গুনাহ আমি শর্তহীনভাবে জানাই দিলাম ফাকুনি তুই জিনা হওয়ার পরেও তুই চোর হওয়ার পরেও তুই নম্বর হওয়ার পরেও আমি আল্লাহকে যখন একবার আল্লাহ বলে রাখবি আমি আল্লাহ আর সহ্য করে থাকতে পারি না সাথে সাথে বান্দা আমি তোর নামের জিকির করা আরম্ভ করব আল্লাহ কে মজা মুর্শিদ কে মজা আমি আল্লাহ কে মজা মুর্শিদ কে মজা আমি দুনিয়া আলম কি হकीकत एक पैमाना में চিল্লানা ওই মালিক চিল্লানা দুনিয়ার সবাই তোমাকে দেখতে বললেও তুমি যখন নীরবে জিকিরে একবার আল্লাহর নাম বলবা আল্লাহ দ্বিতীয়বার বলার অপেক্ষা করবে না একবার বলার সাথে সাথে আল্লাহ তোমার নামের জিকির করা শুরু করবে নবীজি বলেন তুমি যেমনে আল্লাহর বন্দে বলবে তুমি যদি একা আল্লাহর নামের জিকির করো তাহাজ্জুদের নামাজের পর নীরবে নিভৃতে আল্লাহ 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 একা আল্লাহ নামের জিকির করো আল্লাহ একা তোমার নামের জিকির করবে আর যদি ঘোড়া মজলিসে ঈশা করো মাহফিলে আল্লাহর নামের জিকির করো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আরশে আজিমের সামনে কোটি কোটি ফেরেশতাদেরকে ডাক দিয়া বিশাল বড় মাহফিল কায়েম করে বিশাল বড় মজলিস কায়েম করে আল্লাহ তোমার নামের জিকির সব ফেরেশতাদের সামনে করা আরম্ভ করে দেয় এইজন্য আমরা আল্লাহর জিকির এই ভরা মজলিসের সুযোগ সব সময় আসে ভরা মজলিসের সুযোগ যখন আসবে বাঘ যেমন শিকারী ধরার জন্য করতে থাকে আমরা আল্লাহর নামটা বলার জন্য করতে থাকবো কেন তাহলে আমি যদি আল্লাহর জিকিরটা করি আমার ডাইনে একজন শুনলো বামে একজন শুনলো সামনে একজন শুনলো পিছনে একজন শুনলো চারজন আপনি যদি জিকির করেন আশপাশে শুনবে কয়জন চারজন কিন্তু আপনার নামের জিকির আল্লাহ করবে ভরা মজলিসে আল্লাহ যখন জিকির করবে তখন শুনতে কয়জন ফেরেশতা আসমানের সব ফেরেশতা সুবহানাল্লাহ তাহলে বুঝেন আপনার সম্মান আল্লাহ কোথায় নিয়ে যায় এইজন্যই যারা আল্লাহর জিকির করে আল্লাহ তাদের সম্মান বাড়ায় দেয় এইজন্যই যারা আল্লাহর জিকির করে আল্লাহ তাদের রিজিকের মধ্যে বরকত দিয়ে দেয় ৭০০০ টাকা বেতন পায় সুদ খাইতে হয় না এদিক দিয়ে কোটিপতি সুদ ছাড়া চলতে পারে না এজন্য ভাই সুযোগ দেহতা এসে গেছে ইনশাআল্লাহ যখনই ইশারা দিব আল্লাহর নামে তাকবীরের ধ্বনি দিতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ
অগ্রদিকটা হয়ে গেছে। আবার এই সাউন্ড চাই, পাবে তো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলতেছে, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহু ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, হে রাসূল আপনি আপনার উম্মতদেরকে বলুন, ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, যদি তোমরা আল্লাহকে মহব্বত করো। আল্লাহ নবীকে বলতেছেন, রাসূল আপনি আপনার উম্মতদেরকে বলুন, ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, যদি তোমরা আল্লাহকে মহব্বত করো। আচ্ছা বলেন, এখানে যারা আছেন আমরা আল্লাহকে মহব্বত করি কিনা? কারা কারা আল্লাহকে মহব্বত করেন? আলহামদুলিল্লাহ। এই যে আমি হাত উঠাইলাম, এই যে মুখে বললাম আমি আল্লাহকে মহব্বত করি, তুমি কি শেষ জান্নাত পেয়ে যাবো? না, আল্লাহকে মহব্বত করবা। তুমি আসলে ড্রাইভার কিনা? সরকারকে যতই বলবা রাস্তায়, হ্যাঁ আমি ড্রাইভার, আমি 20 বছর গাড়ি চালাইছি, সরকার বলবে লাইসেন্স দেখাও। লাইসেন্স যদি দেখাও, তুমি গাড়ি চালাইতে না পারলেও বাস। ঠিক না বেঠি? আল্লাহকে তুমি ভালোবাসলা কিনা? শ্রেষ্ঠদের কাছে যদি বলো আমি অনেক বড় বীর ছিলাম, আমি অনেক বড় শেখ ছিলাম, আমি অনেক বড় ফকির ছিলাম, আমি অনেক বড় ইমাম ছিলাম, আমি অনেক বড় সমাজ সেবক ছিলাম, তারা বলবে এগুলার বেরো নাই। আল্লাহ যে মোতাবেক তোমাকে চলতে বলছে, ওই যে একটা লাইসেন্সের কথা বলছিল, ওই লাইসেন্স আছে কিনা? ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো তুমি আল্লাহ ওয়ালা এটা কোনো লাইসেন্স আছে কিনা? ওই লাইসেন্স তুমি দেখাইতে পারো তো বাইচা গেলা, দেখাইতে না পারলে মালাকুল মউতের কাছে আটকে যাইবা। ওই লাইসেন্স দেখাইতে না পারলে কবরে 3 বছর আটকে যাইবা। ওই লাইসেন্স দেখাইতে না পারলে আর শাহিদের সামনে আটকে যাইবা। ওই লাইসেন্স দেখাইতে না পারলে মিজানের পাল্লায় আটকে যাইবা। ওই লাইসেন্স দেখাইতে না পারলে জাহান্নামে যাইতে হবে, ওই জায়গায় আটকে যাইবা। ওই লাইসেন্স দেখাইতে না পারলে হাউজে কাউসারের পানির সামনে আটকে যাইবা। ওই লাইসেন্স দেখাইতে না পারলে ফুলসিরাতের পাড়ে আটকে যাইবা। তাহলে ওই লাইসেন্সটা কি? যেই লাইসেন্স মালাকুল মউতের কাছে পৌঁছে দিবা, যেই লাইসেন্স থাকলে কবরের 3 বছর বাইচা দিবা, যেই লাইসেন্স থাকলে মিজানে বাইচা দিবা, যেই লাইসেন্স থাকলে আরশাদিনে বাইচা দিবা, যেই লাইসেন্স থাকলে ফুলসিরাতে বাইচা দিবা, যেই লাইসেন্স থাকলে জান্নাতে ঢুকে যাইবা। বলবো ওই লাইসেন্স কি? বললে কি ওই লাইসেন্সটা দ্রুত করা দরকার, করবেন কিনা? ওই লাইসেন্সের নাম আল্লাহ নবীজি বলতেছেন, রাসূল বলেন ফাত্তাবিউনি, তোমরা যদি আসলে আল্লাহর মহব্বত করো, হাত উঠাইলা কইতা না, মুখ দিয়ে একটা স্লোগান দিলা, ওইটা মহব্বতের নাম না। আসলে যদি আল্লাহর মহব্বত করো, ফাত্তাবিউনি, তোমরা আমি নবীর সুন্নতের অনুসরণ করো। এই সুন্নত নামক লাইসেন্সটা তোমার ব্যক্তি জীবনের সাথে খাওয়াও, সুন্নত নামক লাইসেন্স তোমার পরিবারের সাথে মিলাই দাও, সুন্নত নামক লাইসেন্সটা তোমার সমাজের সাথে মিলাই দাও। সুন্নত মানে নবীর আদর্শ, আমি নবীর আদর্শ নামক লাইসেন্সটা সন্তানদের সাথে মিলাই দাও, সন্তানদেরকে মাদ্রাসায় দাও, সন্তানদেরকে পর্দার পরিবেশে পড়াও, বিবিদেরকে পর্দা করায় ঘর থেকে বের করো, নিজের নামাজি হও, নিজের সুদ ছাড়ো, নিজের ঘুষ ছাড়ো, দাড়ি লম্বা করো। এই লাইসেন্সটা যদি নিয়ে আসতে পারো, আমি নবীর আদর্শ নামক লাইসেন্সটা নিয়ে কবরে যাইতে দেরি হবে, জান্নাত পাইতে দেরি হবে না। শুধু কবরে যাওয়াটা বাকি, যাইতে দেরি তো জান্নাত পাইতে দেরি। মুমিনের জন্য তো জান্নাত এত কঠিন না যে কবরে যাবে, বিশাল জিন্দেগি, কবরের জিন্দেগি পার করবে, কিয়ামত আসবে, ইসরাঈল আলাইহিস সালাম সিংহায় ফুৎকার দিবে, এরপর হাসরের ময়দানে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে, আধা হাত উপরে থাকবে সূর্য, এরপরে কতক্ষণ আদম আলাইহিস সালামের কাছে যাবে, কতক্ষণ নূহ আলাইহিস সালামের কাছে যাবে, কতক্ষণ ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে যাবে, তারপরে আমাদের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে যাবে। এগুলো তো গুনাহগারের জন্য, মুমিনের জন্য কবরে যাওয়ার পর থেকে নিয়ে জান্নাতে ঢোকার আগ পর্যন্ত মনে হবে 4 রাকাত নফল নামাজ। কয় রাকাত নফল নামাজ? মুমিনের জন্য তো মরলো জান্নাত, কবর জান্নাতের টুকরা বানায় দেওয়া হয় না, মরলো কবরে গেলো তো জান্নাত। সুবহানাল্লাহ। এজন্য ভাই মুমিন হতে চাইলে, মুত্তাকি হতে চাইলে সুন্নতের বিকল্প নাই।
নবীর আদর্শের বিকল্প নাই। এখন মুশকিল হইল আমরা নবীজির আদর্শ মানতে চাই কিন্তু মানতে পারি না কেন? প্রশ্নটা জটিল। কিন্তু এই সবাই কি দাড়ি রাখতে চায় না? যারা দাড়ি, যাদের মুখে দাড়ি নেই এরাও কিন্তু প্রশ্ন করলে বলবে হুজুর আসলে রাখতে তো চাই, সবাই জামাতের সাথে নামাজ পড়তে চায় না কিন্তু পারে না, সবাই মোবাইলের গুনাহ ছাড়তে চায় না কিন্তু পারে না। তাহলে নবীর সুন্নাত আদর্শ মোতাবেক চলতে চাই, পারি না কেন? উত্তর খেয়াল করেন, নবীজির প্রতি আমাদের ইশক মুহাব্বত নাই, এই জন্য নবীজির আদেশ নিষেধ মানতে মনে চায় না। কারো আদেশ মানতে গেলে, নিয়মিত তার আদেশের উপর চলতে গেলে তার প্রতি আপনার মুহাব্বত দরকার। মুহাব্বত না থাকলে তার আদেশ একদিন মানতে মনে চাবে, 2 দিন মানতে মনে চাবে, 3য় দিন আর মানতে মনে চাইবে। একটা উদাহরণ দিই। এই এলাকার একজন ধনী ব্যক্তি আপনারা দেখলেই কি বলে জানেন? এই গাছ থেকে একটা নারকেল পেড়ে খাওয়াও। আপনি প্রথম দিন নারকেল পেড়ে খাওয়াইবেন, 2য় দিন খাওয়াইবেন, 3য় দিন উনি যে রাস্তা দিয়ে আসে ওই রাস্তা দিয়ে আর যাইবেন না। উনি ওনারে দেখলে দূর থেকে সইরা ঘুরে যাবেন। কেন? হ্যাঁ, আমারে দেখলে নারকেল চাই না, গাছে উঠতে কষ্ট লাগে না অনেক? আমি কি চাকর নাকি? হ্যাঁ, কইলেই আমি নারকেল পেড়ে খাও। কিন্তু ডাইরেক্ট না করা যায় না। কেন? ডাইরেক্ট না করলে উনি ধনী মানুষ, যদি আবার কোনো প্রভাব বিস্তার করে, আমার ব্যাপারে কোনো ঝামেলা করে, ডাইরেক্ট না করতে পারতেছে, কিন্তু তার আদেশ মানতে সে নারাজ। কেন? মহব্বত নাই। তার বিবি তাকে মাঝে মাঝে বলে এই গাছ থেকে নারকেল পেড়ে খাও। বিবির জন্য সে গাছে উঠে নারকেল পারে, কুইলাকারটা সুন্দর করে বিবির সামনে হাসি মুখে ধরে। একই আদেশ একজনে বললে খারাপ লাগে, একই আদেশ বিবি বললে ভালো লাগে। কেন? মহব্বত নাই, এজন্য তার আদেশ মানতে পিতা লাগে। বিবির সাথে আপনার মহব্বত আছে, আদেশ মানতে মিষ্টি লাগে। নবীজির প্রতি মহব্বত নাই, দাড়ি লম্বা রাখতে খারাপ লাগবে। নবীজির প্রতি মহব্বত আছে, দাড়ি জীবন চলে যাবে, দাড়ি কাটতে মনে চাইবে না। আমি ছোট্ট একটা নজির আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিই, একবার টিপ দিলে সব বাতের খবর বোঝা যায়। একটা উদাহরণ দিই, আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে নবীর ছোট্ট একটা সুন্নাত কত দামি, একটা উদাহরণ দিয়ে আবার আসল বয়ান শুরু করব। আমার আব্বা জান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইন্ডিয়া গেলেন, আব্বাকে নিয়ে গেলাম চিকিৎসার জন্য। নিয়ে যাওয়ার পর প্রায় 60 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে আব্বার কিডনি পাল্টাইতে। কয় লক্ষ? 60 লক্ষ টাকা। তো 40 লক্ষ টাকা অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে, বাকি 20 লাখ ইন্ডিয়া হিন্দুদের হসপিটাল। 40 লাখ টাকা মোটামুটি দেওয়া হয়ে গেছে এবং ওই কি বলে রসিদ কাটা হয়ে গেছে, রিসিপ্ট কাটা হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকার আগে ডাক্তার বলতেছে আপনার শরীরের সব পশম কাটতে হবে, সব পশম চাচতে হবে। সব পশমের মধ্যে এটাও তো একটা অংশ, তো এটাও চাচতে হবে। আব্বা বলতেছে ভাই সব পশম কাটতে দিব, কিন্তু আমি এটা তো কাটতে পারবো না। ডাক্তার বলতেছে এটা না কাটলে আপনার পেটের ভিতরে 6 ঘন্টা দাঁড়ায় আমরা অপারেশন করব, একটা কিডনি আরেকজনের থেকে বের করব, এরপরে আপনার ভিতরে স্থাপন করব। কতটা গভীর মনোযোগ দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। 6 ঘন্টা লাগাতার দাঁড়ায় দাঁড়ায় আপনার কাজ করতে হবে, এবং ওই মুহূর্তে 6 ঘন্টার ভিতরে এসিও ছাড়া যায় না। কি ছাড়া যায় না? এসি ফ্যান কিচ্ছু চালানো যাবে না। কেন? যদি এসির বাতাস, এসির ঠান্ডায় আপনার ভিতরে রক্ত জমা যায় তাহলে সমস্যা। এজন্য গরম একটা ওনাদের নির্ধারিত একটা তাপের ভিতরে আপনাকে 6 ঘন্টা রাখতে হবে, এরপর অপারেশন করতে হবে। একটা দাড়ি ছিঁড়ে যদি পেটে চলে যায়, পুরো 6 ঘন্টার অপারেশন, আপনার পিছনে 40 লাখ, সামনে 20 লাখ, 60 লাখ সব শেষ। আব্বা বলতেছে ডাক্তার সাহেব আমার 40 লাখ টাকা আমি যদি অপারেশন না করি এটা কি ফেরত পাওয়া যাবে? ডাক্তার বলতেছে না, এটা তো আর ফেরত পাওয়া সম্ভব না, কারণ এটা আসল জায়গায় চলে গেছে, রিসিপ্ট কাটা হয়ে গেছে, এটা তো আর ফেরতের কোনো অপশন নাই, আর কিছুক্ষণ পরে আপনার অপারেশনের টাইম। আব্বু বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে, আমার আর ফেরত লাগবে না, আমার দাড়ি কাটার কোনো দরকার নাই, আপনি আমার থেকে সিলসাপ করে নিতে পারেন, যে এই দাড়ির কারণে যদি অপারেশনে কোনো ঘাটতি হয় এর জন্য দায়ভার আমি, এজন্য আপনারা খুশি না, আমার দাড়ির কারণে যদি আমি মারাও যাই ইনশাআল্লাহ শহীদ হব। ওই জায়গায় দাড়ি কাটা জায়েজ ছিল। দাড়ি কাটা ওই জায়গায় কি ছিল? জীবন বাঁচানোর জন্য দাড়ি কাটা কি ছিল? জায়েজ ছিল। কিন্তু তারপরে রাসূলের মহব্বতকে এমন ভাবে ধারণ করছে, হওয়ার পর থেকে হয়েছে, বালেগ হওয়ার পর থেকে যে দাড়িটা হয়েছে আর কাটি নাই, এটা নিয়েই তো জান্নাতে যাব, আর কাটতে দিব না। আব্বার কথা এটা, পরে আর কাটে নাই। যাই হোক, অপারেশনের 7 মাস জীবিত ছিলেন, ভালোই ছিলেন, সুস্থ ছিলেন। রমজান মাসে রোজার দিনে শুক্রবার দিন ইফতারের আগ মুহূর্তে আল্লাহর দরবারে আল্লাহ নিয়ে গেছেন। আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতের আলা মাকাম দান করেন। মুহতারাম হাজিরিন, আমি বুঝাইতে চাইতেছিলাম
আমাদেরকে টাকা পয়সা দিয়েও দাড়ি লম্বা করা যায় না, যে ভাই মাসে তোমার 10,000 দিব তাও একটু লম্বা করো, দাড়ি লম্বা হয় না। কিন্তু যারা রাসূলকে চিনছে, রাসূলের মহব্বত দিলে ঢুকাইতে পারছে, এদেরকে 60 লক্ষ টাকার বিনিময়ে দাড়ি কাটতে পারে না। ঠিক না বেঠি? এজন্য ভাই রাসূলের সুন্নাত অনুসরণের আগে মহব্বত দিলে লাগবে। মহব্বত ছাড়া অনুসরণ সম্ভব না। মহব্বত নাই তো যখন সুন্নি কারবার আসবে, মন চাইবে সুদ খেতে, মন চাইবে ঘুষ খেতে, মন চাইবে চুরি করতে। চলেন আজকের আলোচনার মাধ্যমে একটু নবীর প্রতি মহব্বত ঢুকানোর চেষ্টা করি। আল্লাহ আজকের আলোচনার মাধ্যমে তোমার রাসূলের প্রতি মহব্বত আমাদের দিলের ভিতরে ঢুকায় দিও। সবাই বলে আমিন। নবীজিকে আমরা মহব্বত করব কেন? নবীজিকে আমরা কি কারণে মহব্বত করব? আমি জবাব আপনাদেরকে দুই ভাবে দিব। এক নম্বর আমি হাদিস থেকে জবাব দিব, দুই নম্বর আমি দুই নম্বর বিজ্ঞানের থিওরি মোতাবেক জবাব দিব। হাদিসের জবাব, নবীজিকে আমরা মহব্বত করব কেন? নবীজি বলেন আহিব্বুল্লাহ লিমা ইয়াকুকুম মিন নি'মা ওয়া আহিব্বুনি লিহুব্বিল্লাহ ওয়া আহিব্বু আহলা বাইতি লিহুব্বি। এক নম্বর তোমরা আহিব্বুল্লাহ, আল্লাহকে মহব্বত করো। কাকে? আহিব্বুল্লাহ লিমা ইয়াকুকুম মিন নি'মা। এক নম্বর তোমরা আল্লাহকে মহব্বত করবা। কেন মহব্বত করবা? লিমা ইয়াকুকুম মিন নি'মা, আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক ধরনের নিয়ামত দান করেছেন, এই জন্য তোমরা আল্লাহকে মহব্বত করবা। বলেন আপনারা, আল্লাহ কি আমাদেরকে নিয়ামত দেন নাই? আল্লাহ আমাদের জন্য আসমান বানিয়েছেন। ও আমার বান্দারা, তো আমার সাথে নাফরমানি করতে পারিস, আমার আসমান গুনাহ করবে, আমার জমিন গুনাহ করবে, আমার পাহাড় গুনাহ করবে, আমার নবীদের গুনাহ করবে। আমি আল্লাহ পাহাড় পর্বত ছাড়াও ছিলাম, আমি আল্লাহ নবীরা ছাড়াও ছিলাম, আমি আল্লাহ চন্দ্র সূর্য ছাড়াও ছিলাম, আমি আল্লাহ আসমান জমিন ছাড়াও ছিলাম। এগুলা আমার দরকার নাই, আমি আল্লাহ এগুলা ছাড়া ছিলাম। কিন্তু এগুলা আমি আল্লাহ কার জন্য বানাইলাম জানোসনি? ও আমার বান্দারা, এগুলা সব আমি আল্লাহ গোলামি জন্য বানাইলাম। এবার বল বান্দা, তোর 3.5 কোটি টাকা গোলামি জন্য বানাইছি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের 3.5 কোটি টাকা আল্লাহর কাজে লাগায় থাকার তৌফিক দান করুন, বলি আমিন। নবীজি বলেন এই জন্য তোমরা আল্লাহকে মহব্বত করবা। দুই নম্বর মহব্বত করবা কাকে? নবীজি বলেন ওয়া আহিব্বুনি লিহুব্বিল্লাহ। নবীজি বলেন দুই নম্বর তোমরা আমি নবীকে মহব্বত করবা। কেন মহব্বত করবা? কারণ বলতেছেন নবীজি লিহুব্বিল্লাহ, আল্লাহর জন্য তোমরা আমি নবীকে মহব্বত করবা। তার মানে কোন ব্যক্তি আল্লাহ ওয়ালা হইতে চাইলে রাসূলকে ভালোবাসতেই হবে। নবীজিকে ছাড়া আল্লাহ পাওয়া সম্ভব নয়। এটা হলো হাদিসের জবাব। এবার আসেন, অমুসলিমরা তার হাদিস মানবে, নাস্তিকরা তার হাদিস মানবে। এজন্য বিজ্ঞানের থিওরিও দরকার। বিজ্ঞানের থিওরি মোতাবেক বলবো নবীজিকে আমরা কেন ভালোবাসবো, নবীজিকে ভালোবাসার কারণ হিসাবে বিজ্ঞানের থিওরি কি বলে চলেন আপনাদেরকে শোনায় দেই। যেই সমস্ত মনোবিজ্ঞান, যে সমস্ত বৈজ্ঞানিকরা মানুষের মন নিয়ে গবেষণা করেন, মানুষের দিল নিয়ে গবেষণা করেন, এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকরা বলেন একজন মানুষ আর একজন মানুষকে 4 কারণে ভালোবাসে। তার দিয়ে বলেন একজন মানুষ আর একজন মানুষকে কয় কারণে ভালোবাসে? এতদিন শুনছেন নামাজ ভাঙার কারণ কয়টা, এতদিন শুনছেন ওযু ভাঙার কারণ কয়টা, এতদিন শুনছেন রোজা ভাঙার কারণ কয়টা, এতদিন শুনছেন ঈমান ভাঙার কারণ কয়টা, এখন শুনবেন ভালোবাসার কারণ কয়টা? 4টা। কি কি 4টা? 1 নম্বর সৌন্দর্য। 1 নম্বর কি বলেন না? সৌন্দর্য। সৌন্দর্যের কারণে একজন মানুষ আর একজন মানুষের প্রেমে পড়ে, ঠিক না ঠিক? এতটাই ভালোবাসে সৌন্দর্যের কারণে আত্মহত্যা পর্যন্ত অনেক নারীরা অথবা পুরুষরা কাঙ্ক্ষিত প্রেমিকাকে না পাওয়ার কারণে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। আছে না নাই? বিষ খেয়ে মারা যায়, ফাঁসিতে ঝুলে মরে যায়, ছাদের থেকে লাফ দিয়ে মারা যায়। আছে না নাই? কিসের প্রেমে পড়ছে? সৌন্দর্যের প্রেমে পড়ছে। 1 নাম্বার পাইছে, একটা পাইছে, এই জন্য জীবন দিয়ে দিলে আরো 3টা বাকি। 2 নাম্বার ভালোবাসার কারণ, 2 নাম্বার কারণ হলো কামাল, যোগ্যতা। যোগ্যতার কারণেও মানুষ মানুষকে ভালোবাসে, যোগ্যতার কারণেও মানুষ মানুষকে কি করে? 3 নাম্বার কারণ হলো ইহসান, দেওয়া। ব্যক্তিগত দয়ালু, ব্যক্তিগত সমাজ সেবক, ব্যক্তিগত
কবর করতে যায়, কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে সবার আগে তারা দেখতে যায়। এই ব্যক্তিটা মারা গেলে মানুষ কান্দে, আহারে আমার অসুস্থতার খবর শুনলে সবার আগে সে আমার দেখতে আসতো, এখন আর নাই। ওই ব্যক্তির কথা মনে পড়লেই টপ করে চোখের পানি পড়ে আসে না ভাই? মুহতারাম হাজিরিন, এটা আপনাদের জামানায় এখন একটু কম, আমাদের বাপ দাদাদের জামানায়, মুরব্বীদের জামানায় ছিল। কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে দৌড় দিয়া এক বুড়া আরেক বুড়ারে দেখতে যেত। এখন যাইবো কেমনে? এখন তো হাতের মধ্যে শয়তানের বাক্স আছে না, ওটা জ্বালাই তো সব সম্পর্ক ঠিক না ঠিক? সব বন্ধুত্ব, সব আনন্দ, সব ফুর্তি, সব শেষ। 10 জন বন্ধু একসাথে বসছে, 10 দিন পরে বসছে, একটু পুরাতন ছোটবেলার স্মৃতি আলোচনা করবে, বন্ধুত্বের স্মৃতি আলোচনা করবে। দূরে থাক, বসতে দেরি, মোবাইল নিয়ে ফাজলামি করতে দেরি করে, ঠিক না ঠিক? কেউ গেমস খেলে, কেউ ভিডিও দেখে, কেউ নাটক দেখে, কেউ হেতানির লোকে সেটিং করে, ঠিক না ঠিক? আল্লাহ আমাদেরকে এই গজব থেকে হেফাজত করে, আল্লাহ এটাকে কন্ট্রোল করে চালানোর তৌফিক দান করেন বলে আমিন। মুহতারাম হাজিরিন, ইহসানের কারণে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে। 4 নাম্বার কারণ হলো আত্মীয়তা। একজন মানুষ আর একজন মানুষকে আত্মীয়তার কারণে মহব্বত করে। আপনার বিবিকে আপনি বিয়ের আগে মহব্বত করছিলেন, কিন্তু বিয়ের পরে এখন এত ভালোবাসেন, সৌন্দর্য চলে গেছে, বুড়ি হয়ে গেছে, তারপর আপনার বিবিকে কেউ কিছু করলে আপনি বরদাস্ত করতে পারেন না, এমনকি বিবির জন্য প্রয়োজন হলে জীবন দিতে রাজি হয়ে যায়। তাহলে ভালোবাসার 4 কারণে যে কোনো একটা যদি পেয়ে যায়, মানুষ তার জন্য জীবন দিয়ে মহব্বত করে। আল্লাহ যদি কারো ভিতরে 4টা দিয়ে দিতে নেই, আল্লাহ কি কারো ভিতরে 4টা দিয়ে দিচ্ছেন কিনা? একসাথে 4টা পাওয়া সম্ভব না। হয় সৌন্দর্য পাওয়া যায়, যৌতুক পাওয়া যায় না, অথবা সৌন্দর্য যৌতুক পাওয়া যায় কিন্তু মায়া পাওয়া যায় না। একটা পাইল আরেকটা পাইল না, 4টা কি আল্লাহ কারো ভিতরে দিচ্ছেন? আমি বলবো হ্যাঁ, শুধু জ্ঞান নাই, শুধু জ্ঞান নাই, আল্লাহ পূর্ণাঙ্গভাবে দিয়েছেন। এসে তিনি বলেন আদিকুম, তিনি রাসূল, তিনি ইমামুল আম্বিয়া, তিনি সাইয়্যিদুল খালায়েক, তিনি আহমদুল মুজতবা, তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কাকিয়া বলেন না সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের নবীজিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 4টা গুণ পূর্ণাঙ্গ দান করেছিলেন। যেমন 1 নাম্বার গুণ হলো জামাল। আমার নবী সুন্দর, কেমন সুন্দর ছিল চলেন আপনাদেরকে একটু হাদিস থেকে শুনাই দিই। হযরত জাবের বর্ণনা করেন, তিরমিজি শরীফের হাদিস। হযরত জাবের বলেন, আন জাবের ইবনে সামরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال রাআইতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফি লাইলাতিল ضحى وعليه غلة حمراء। জাবের বলেন, আমি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক চন্দ্রোজ্জ্বল রজনীতে, এক চাঁদের রজনীতে আমি নবীজিকে দেখতে পাইলাম। হযরত জাবের বলেন, আমার দিলের ভিতরে সব সময় জাগ্রত হইতো আসমানের পূর্ণিমার চাঁদ বেশি সুন্দর না জমিনের পূর্ণিমার চাঁদ, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বেশি সুন্দর। আমার দিলে সব সময় এই প্রশ্ন ঘোরাঘাট করতো, এই প্রশ্ন জাগ্রত হইতো, কিন্তু দুইজনকে একসাথে যেহেতু পাই নাই, চাঁদ আর নবীজিকে একসাথে পাই নাই, এই জন্য আমি মিলাইতে পারি নাই। আজকে একসাথে পেয়ে গেছি। আমি খুঁজে দেখবো আসমানের পূর্ণিমার চাঁদ বেশি সুন্দর না জমিনের পূর্ণিমার চাঁদ। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি সুন্দর। আওয়াজ কমে গেছে, ওয়াজ শেষ করে দেই আরো জোরে। এই নিয়ত করে হযরত জাবের বলেন, জাআলতু আনজুরু ইলাইহি ওয়া ইলাল কমার, আমি একবার মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকাইলাম, আর একবার আসমানের পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাইলাম, একবার নবীজির দিকে তাকাইলাম, আর একবার আসমানের চাঁদের দিকে তাকাইলাম। বারবার এমন করার পর আমার দিল সাক্ষী দিতে বাধ্য হলো, আলা হুয়া ইন্নী আহসানু মিনাল কমার, আসমানের পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক কোটি 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 গুণ বেশি সুন্দর। একটু চিৎকার দিয়া বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই হলো আমার নবীজির চেহারা। এই জন্যই তো হযরত আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে রমণীরা জিজ্ঞাসা করে, ওগো আম্মাজান আয়েশা, বলো তো দেখি হযরত ইউসুফ বেশি সুন্দর না তোমার স্বামী মুহাম্মদ বেশি সুন্দর? সুবহানাল্লাহ বলেন। আম্মা
জান আয়েশাকে বলে, আম্মা জান আয়েশা বলো না হযরত ইউসুফ বেশি সুন্দর না তোমার স্বামী মুহাম্মদ বেশি সুন্দর? প্রশ্নটা কিন্তু বড় ডেঞ্জারাস, প্রশ্নটা বড় কঠিন। কেন? আমাদেরকে যদি এই প্রশ্ন কেউ করে আমরা বলতাম যে আমাদের নবী বেশি সুন্দর, কিন্তু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা যদি এই জবাব দেয় তাহলে মানুষ আপত্তি করতো, বা মুনাফিকরা অথবা কাফেররা আপত্তি করতো যে আরে স্বামীর প্রশংসা বিবিধ কালো হলেও করে, ঠিক না? ঠিক। আবার যদি বলে যে ইউসুফ বেশি সুন্দর, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম আপত্তি তুলতো বা মানুষ আপত্তি তুলতো যে সাহস কত বড়, নবীজির বিবি হয়া ইউসুফ আলাইহিস সালামের উপর উঠাইছে, আমাদের নবীজি কি ইউসুফ বেশি সুন্দর বলছে? এজন্য প্রশ্নটা সহজ না কঠিন? হযরত আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জবাব দেয়, হিকমত দিয়ে জবাব দেয়, আল কুরআনুল হাকীম, কুরআন হিকমত ওয়ালা। এই কুরআন যে পড়ে, কুরআন যারা পড়ায় আল্লাহ তাদেরকেও হিকমতের দৌলত দান করেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। হযরত আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হিকমত অবলম্বন করে জবাব দিলেন যে দেখো আমি তো হযরত ইউসুফকে দেখি নাই, এইজন্য আমি জানি না কে বেশি সুন্দর। যদি দেখতাম তাহলে মিলাইতে পারতাম, যেহেতু দেখি নাই এইজন্য জানি না। আমি একটা যুক্তি পেশ করতেছি, যুক্তি যুক্তি হযরত ইউসুফকে দেখা মিশরের রমণীরা হাত পাচ্ছে, হাত শুধু হাত পাচ্ছে, জীবন প্রাণ দিয়ে দেয় নাই। কিন্তু আমার স্বামী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে একবার যারা দেখা দেখছে তারা হযরত হামজার মতো তাজা কলিজা পর্যন্ত নিয়েছে। আমি বলবো হযরত আম্মা জান আয়েশা যদি এই জামানায় থাকতেন তাহলে হয়তো এটাও বলতেন যে নবীজিকে দেখাও লাগে না, ওই নবীর সিরাতের আলোচনা শুনি না, সারা চত্বরে হাজার হাজার তরুণী জনতা আশিকের সুন্নতের জন্য রক্ত দিয়েছে। ও মুসলমান, আগামীতেও যদি ওলামায়ে কেরাম সত্য নবুয়তের চেয়ারকে সমুন্নত করবার জন্য, নবীর ইজ্জতকে হেফাজত করবার জন্য আপনাদেরকে হযরত হামজার মতো তাজা রক্তের পরিচা ফেলে ডাক দেয় জিহাদের ময়দানে নবীর জন্য হাসতে হাসতে হামজার মতো তাজা করে যাবে দিতে প্রস্তুত আছেন কারা কারা? আল্লাহু আকবার। রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ? শুধু হাত উঠাইলাম আর মুখে বললাম এতটুকুই না, শুনি আল্লাহ আমাদেরকে নবীর আশিক হিসাবে কবুল করে নেন, বলি আমিন। আল্লাহ শয়তানের দুটায় পড়ে গুনাহ করে ফেলি, কিন্তু রাসূলকে মনে ভালোবাসি। আল্লাহ যেইভাবে ভালোবাসলেন ওইভাবে ভালোবাসার তৌফিক দেন, বলি আমিন। মুহতারাম হাজিরিন, এই হলো আম্মা জান আয়েশার বক্তব্য নবীজির চেহারার ব্যাপারে। শুধু তাই না, আম্মা জান আয়েশার উপর কবিতা গায়। কি কবিতা? লানা শামসুন ওয়ালিল আফাকি শামসুন, লানা তারা আসছে জিজ্ঞাসা করতে কে বেশি সুন্দর। আম্মা জান আয়েশা কবিতা শোনায় দেয়, লানা শামসুন ওয়ালিল আফাকি শামসুন ওয়া শামসি খায়রুম মিন শামসিস সামাই ওয়া ইন্নাশ শামসা তাতলু বা'দা ফাজরি وشمسي طالع بعد العشاء। জবান যারা বন্ধ থাকে না, একটু চিৎকার দিয়ে বলি না আল্লাহু আকবার। আয়েশা বলেন, ও দুনিয়ার মানুষ সকল শোনো, আসমানের জন্য আল্লাহ একটা সূর্য বানিয়েছেন, আমার জন্য আল্লাহ একটা সূর্য বানিয়েছেন। দুনিয়াতে সূর্য দুইটা, একটা হলো আসমানের জন্য বানিয়েছেন, আরেকটা আমার জন্য বানিয়েছেন। ও দুনিয়ার মানুষ শোনো, কোন সূর্য বেশি দামি? না আসমানের সূর্যের চেয়ে আমার মনের সূর্য বেশি দামি। শুধু তাই না, আসমানের সূর্য কখন উদিত হয়? হযরত আয়েশা বলেন, ইন্নাশ শামসা তাতলু বা'দা ফাজরি, আসমানের সূর্য উদিত হয় ফজরের নামাজের পর। পুরো দুনিয়া যখন জাগ্রত হয়ে যায় ওই সময় আল্লাহ আসমানের সূর্যকে জ্বালায় দেয়। আর আমাকে আল্লাহ এই সূর্য দান করেছেন, সেই সূর্য কখন উদিত হয়? ইশারের নামাজের পর। পুরা দুনিয়া যখন স্পষ্ট হয়ে যায়, পুরা দুনিয়া যখন ঘুমিয়ে নির্ভর হয়ে যায়, পুরা দুনিয়া যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়, ওই সময় আল্লাহ আমার অন্ধকার ঘুমের ঘরের কোনায় আমার সূর্য জ্বালাইয়া দেয়। وللآفاق شمس وشمسي خير من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجري وشمسي طالع بعد العشاء
নবীজির একজন সাহাবী নাম হযরত হাসান বিন সাবিত। নাম কি বলেন? উনি নবীজির সাহাবীও আবার নবীজির শিল্পীও। নবীজির কি শিল্পী। এই যে আমরা নামাজের পরে হামনা গাইতে বলি না বাচ্চাদেরকে, তো নবীজির মসজিদে নববীতে সাহাবায়ে কেরামদেরকে ঈমানি উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য নবীজি কবিতার আয়োজন করতেন। হাসান বিন সাবিতকে কবিতা গাইতে বলতেন, গজল গাইতে বলতেন, হামনা গাইতে বলতেন, জিহাদি স্পৃহা জাগার জন্য জিহাদি কবিতা গাইতে বলতেন। একদিন হাসান বিন সাবিত বড় ভাগ্যবান কবি, যার কবিতা নবীজি শুনেন। আল্লাহ, হাসান বিন সাবিত নবীজির কাছে গিয়ে বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার সামনে আমি একটা কবিতা বানাইছি, বলবো নি? নবীজি বলেন, বলো কবিতা। হযরত হাসান বিন সাবিত কবিতা গায়, ওয়া আহসানু মিনকা লাম তারাকাতু আইনি ওয়া আজমালু মিনকা লাম তালিদিন নিসাউ খুলিকতা মুবাররা'আন মিন কুল্লি আইবিন খুলিকতা মুবাররা'আন মিন কুল্লি আইবিন কাউনাকা কদ খুলিকতা কামা তাশাউ। দেখছুন কারবা হাসান বিন সাবিতের কণ্ঠের মতো আমার কণ্ঠ তো আর হবে না, এইজন্য আল্লাহু আকবার বলতেও মনে চায় না, তাই না? আরে হাসান বিন সাবিতের কণ্ঠের মতো যদি কণ্ঠ নাও হয়, তারপরে কথাগুলো তো হাসান বিন সাবিতের ওই, ঠিক না বেটি? এজন্য একটু চিৎকার দিয়ে বলেন আল্লাহু আকবার। হাসান বিন সাবিত বলেন, ওয়া আহসানু মিনকা লাম তারাকাতু আইনি, ও রাসূল আমার দিকে তাকান আপনারা। হাসান বিন সাবিত বলেন, ও রাসূল, আপনাকে আল্লাহ এত সুন্দর করে বানাইছেন, আপনি এত সুন্দর, এত সুন্দর, এত সুন্দর। রাসূল, আমার এই দুই চোখ দিয়া আপনার চেয়ে সুন্দর কোন মানুষ কোনদিন দেখি নাই। সুবহানাল্লাহ। ওয়া আজমাতু মিনকা লাম তালিদিন নিসাউ, রাসূল আপনি এতই সুন্দর, পৃথিবীতে কোন মা, পৃথিবীর কোন মা, পুরা দুনিয়ার কোন মহিলা আপনার চেয়ে সুন্দর কোন নবজাতক জন্ম দিতে পারে নাই। সুবহানাল্লাহ। এইজন্যই হযরত আমেনা বলেন, এইজন্য হযরত নবীজির মা নাম কি? হযরত আমেনা বলেন, কেমন সুন্দর নবীজি ছিলেন। আমেনার বর্ণনা শুনেন। হযরত আমেনা বলেন, আমার গর্ভ থেকে যখন আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, অন্যান্য মাদের কত কষ্ট হয়, কিন্তু আমার সন্তান যখন আমার গর্ভ থেকে বের হয়, কোনো কষ্ট ভিতরে থাক, বরং এতটা আনন্দ লেগেছে, এতটা আরাম আমি অনুভব করেছি, ইতিপূর্বে এতটা আরাম আমি পাই নাই। রাহমাতুল লিল আলামিন খান রাসূলুল্লাহ বন্দে করিম, রাহমাতুল লিল আলামিন খান রাসূলুল্লাহ বন্দে করিম, খালকুহু কওলু ফি'ল হাদিসান সে ও হাবিব, খালকুহু কওলু ফি'ল হাদিসান সে ও হাবিব। যেই নবী আসমানের জন্য রহমত, যেই নবী জমিনের জন্য রহমত, যেই নবী পুরুষের জন্য রহমত, যেই নবী নারীর জন্য রহমত, যেই নবী বাচ্চার জন্য রহমত, যেই নবী যুবকের জন্য রহমত, যেই নবী বুড়ার জন্য রহমত, যেই নবী পাগলের জন্য রহমত। আল্লাহু আকবার। যেই নবী মুসলমানের জন্য রহমত, যেই নবী কাফেরের জন্য রহমত, সেই রহমতওয়ালা নবী আমার জন্মের সময় মাকে কেমনে কষ্ট দেয়, এটা তো সম্ভব না। হযরত আমেনা বলেন, আমি এতটা আরাম পেয়েছি, ইতিপূর্বে এতটা আরাম আমি পাই না। শুধু তাই না, শুধু তাই না, অন্যান্য শিশুরা যখন মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়, তখন ময়লা আবর্জনা নিয়ে বের হয়, কিন্তু আমার শিশুকে কে যেন পেটের মধ্যে জান্নাতি পানি দিয়ে গোসল করায়া যায়। শুধু তাই না, শুধু তাই না, অন্যান্য শিশুরা যখন মায়ের পেট থেকে বের হয়, তখন দুর্গন্ধ নিয়ে বের হয়, কিন্তু আমার শিশুকে কে যেন পেটের মধ্যে জান্নাতি মিশকা আতরের আতর মাখিয়ে দেয়। শুধু তাই না, শুধু তাই না, অন্যান্য শিশুরা মুসলমানি ছাড়া অবস্থায় বের হয়, কিন্তু আমার শিশুকে কে যেন পেটের মধ্যে মুসলমানি করে বের করে। শুধু তাই না, শুধু তাই না, অন্যান্য শিশুরা সোজা অবস্থায় বের হয়, কিন্তু আমার শিশুকে আল্লাহ সিজদা অবস্থায় বের করে। এবার নবীজি বের হওয়ার পর হযরত আমেনা বলেন, আমি আমার শিশুর যেই দিকটা তাকাই, ওই দিকটাই যেন মুহাম্মদ, ওই
ওই দিকটাই মুহাম্মদ দিয়ে চমকায়। সুবহানাল্লাহ বলেন। মানে মুহাম্মদ শব্দের অর্থ হলো প্রশংসিত। আমি আমার শিশুর যে দিকটা তাকাই ওই দিকটাই প্রশংসিত। আমি আমার শিশুর চেহারার দিক তাকাইলাম, চেহারা মুহাম্মদ। থুতনির দিক তাকাইলাম, থুতনি মুহাম্মদ। ঠোঁটের দিক তাকাইলাম, ঠোঁটটা মুহাম্মদ। গালের দিক তাকাইলাম, গালটা মুহাম্মদ। গালের দিক তাকাইলাম, কানটা মুহাম্মদ। নাকের দিক তাকাইলাম, নাকটা মুহাম্মদ। চোখের দিক তাকাইলাম, চোখটা মুহাম্মদ। কপালের দিক তাকাইলাম, কপালটা মুহাম্মদ। মাথার দিক তাকাইলাম, মাথাটাও মুহাম্মদ। চুলের দিক তাকাইলাম, চুলটাও মুহাম্মদ। কাঁধের দিক তাকাইলাম, কাঁধটা মুহাম্মদ। গলার দিক তাকাইলাম, গলা মুহাম্মদ। বুক মুহাম্মদ, হাত মুহাম্মদ, পা মুহাম্মদ, বুক মুহাম্মদ, পিঠ মুহাম্মদ, গাল মুহাম্মদ। আল্লাহকে আমেনা, আল্লাহকে বলেন আল্লাহ। শিশুর নিয়মকে রাখবেন না যে শিশুর আপাতত মুস্তাফা মুহাম্মদ। আল্লাহ এমন দামি শিশুর নাম আমি কি রাখতে পারি? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমেনার অন্তরে ঢাইলা দিলেন, ও আমেনা রে, যে শিশুর সব কিছু মুহাম্মদ, ওই শিশুর শুধু নামটা আর মুহাম্মদ বাদে রাখবা কেন? এক কাজ করো না, ওর নামটাও রাইখা দাও মুহাম্মদ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মেরুতানিহি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মেরুতানিহি। देखिए क्या मंज़र है कुदरत के इस पैगाम में। आज इज़ाफ़ा गैर मुमकिन, आज इज़ाफ़ा गैर मुमकिन है खुदा की कसम। एक नुक्ता के भी गुंजाइश नहीं इस्लाम में, एक नुक्ता के भी गुंजाइश नहीं इस्लाम में। একটু বলেন না আল্লাহু আকবার। রাখছেন কথা যেহেতু আসলে একটু বলি, আল্লাহ নবীজির এমন এক নাম রাখছেন যেই নাম সুন্দর আবার পারফেক্ট। সুবহানাল্লাহ। অন্য নাম হইলে আর এতটা সুন্দর এতটা পারফেক্ট হইতো না। যেমন অন্যান্য নবীদের নাম সুন্দর, শুধু সুন্দর, কিন্তু আমাদের নবীর নাম সুন্দর ও পারফেক্ট। আমাদের নবীর নাম আমাদের নবীর নামের মতো নবীর বংশের মাঝে এত সুন্দর পারফেক্ট কারো নাম নাই। যেমন আমার নবীজির নাম মুহাম্মদ, তার পিতার নাম আব্দুল্লাহ, তার পিতার নাম আব্দুল মুত্তালিব, তার পিতার নাম হাশিম, তার পিতার নাম আব্দুল মানাফ, তার পিতার নাম কুসাই, তার পিতার নাম কিলাব, তার পিতার নাম মুররা, তার পিতার নাম কাব, তার পিতার নাম লুত, তার পিতার নাম গালিব, তার পিতার নাম ফিহর, তার পিতার নাম মালিক, তার পিতার নাম নজর, তার পিতার নাম কিনানা, তার পিতার নাম খুজাইমা, তার পিতার নাম মুদরিকা, তার পিতার নাম ইলিয়াস, তার পিতার নাম মুদর, তার পিতার নাম মুজার, তার পিতার নাম মাহদ, তার পিতার নাম আজমান, তার পিতার নাম উবাদা, তার পিতার নাম মুকাওয়িম, তার পিতার নাম নাহু, তার পিতার নাম কাইনাহা, তার পিতার নাম ইয়ারব, তার পিতার নাম ইয়াসুব, তার পিতার নাম নাবি, তার পিতার নাম হযরতে ইসমাঈল, তার পিতার নাম আবুলা হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আমার নবীর বংশের মাঝে ইসমাঈল নাম আছে, আমার নবীর বংশের মাঝে ইব্রাহিম নাম আছে। আপনি বলতে পারেন হুজুর আমাদের নবীজির নাম মুহাম্মদ নাম না রাখা ইব্রাহিম নাম রাখতে পারতেন, আমাদের নবীজির নাম আল্লাহ মুহাম্মদ নাম না রাখা ইসমাঈল নাম রাখতে পারতেন। হযরত ইসমাঈল নাম তো অনেক সুন্দর, ইব্রাহিম নাম তো অনেক সুন্দর। আমি বলবো ভাই সৌন্দর্য এক জিনিস, পারফেক্ট আরেক জিনিস। আমার নবীর নাম সুন্দর পারফেক্ট, এমনি পারফেক্ট আল্লাহর নামের সাথে তার রাসূল তার দোস্তের নাম মিলায় রাখছে। আল্লাহর নামের সাথে তার দোস্তের নাম মিলায় রাখছে। আল্লাহর নাম লেখলে অক্ষর লাগে চারটা আল্লাহ, তার দোস্তের নাম মুহাম্মদ। আল্লাহ এখানেও অক্ষর দিয়ে দিয়েছেন চারটা। আল্লাহ চার অক্ষরে আল্লাহ কোনো নুক্তা রাখেন নাই, মুহাম্মদ নামের চার অক্ষরে আল্লাহ কোনো নুক্তা রাখেন নাই। গেল দুইটা মিল, 3 নম্বর মিল। ভাই এবার আসো রাসূল তোমার নিয়ে একটা কালেমা বানাই। কালেমা ভাই কি কালেমা? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এখানে বেজার হইতে পারো, নামের ক্ষেত্রে অক্ষর মিলাই আমার সান্ত্বনা দিছে, কালেমার ক্ষেত্রে আবার আল্লাহ অক্ষর বেশি। ইয়া রাসূল এখানেও তোমার আমি আল্লাহ খুশি করব। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একটু আমার, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ একটু তোমার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমার এতটুকু আমি আল্লাহ অক্ষর দিয়ে দিলাম 12টা, তোমার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আমি আল্লাহ অক্ষর দিয়া দিলাম 12টা।
আমার কালেমার অংশ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এখন আমার কষ্ট হইতে পারে যে নুকতার ক্ষেত্রে তো নামে এক ছিলাম, এবার কালেমায় একটু এক থাকলে ভালো হইতো। যাও এটাও কবুল করে নিলাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর 12 অক্ষর আমি আল্লাহ, কোন নুকতা রাখি নাই। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 12 অক্ষর আমি আল্লাহ, কোন নুকতা রাখি নাই। কয়টা মিল? 4টা মিল। কয়টা মিল? এই 4টা মিল নবীজির আগে 100 লক্ষ পয়গম্বরের কারো সাথে মিলে নেই। এই নামই প্রমাণ করে আমার নবী শ্রেষ্ঠ, এই নামই সত্য নবুয়তের দলিল। সুবহানাল্লাহ বলেন। এই 4 মিল অন্য কোন নবীর নামের সাথে মিলে নাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আদম সফিউল্লাহ মিলে নাই, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুসা কালিমুল্লাহ মিলে নাই। না কেন মিলে নাই? কালিমুল্লাহ নামের পরে ইয়া এ নুকতা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঈসা রূহুল্লাহ, ঈসার আইনের পরে ইয়া এ নুকতা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, নুকতাও আছে আবার অক্ষর বেড়ে গেছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইসমাঈল নবিয়ুল্লাহ, নুকতাও আছে অক্ষর বেড়ে গেছে। হযরত তাহলে 4টা একসাথে কেমনে মিলবো? একসাথে মিলবো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। একটু চিৎকার দিয়া বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুহতারাম হাজিরিন, এই হলো আমার নবীজির নাম, যেমন তার চেহারা ওই রকম তার নাম। এই জন্য হযরত হাসান বিন সাবিত কবিতা গায়। আপনারা বলতে পারেন হুজুর, খেয়াল করেন, আওয়ামী লীগের প্রশংসা আওয়ামী লীগের কর্মীরা করবে, এটা তো ক্রেডিট না। বিএনপির প্রশংসা বিএনপির নেতার প্রশংসা বিএনপির কর্মীরা করবে, এটা ক্রেডিট নয়। ক্রেডিট কোনটা? আওয়ামী লীগের নেতার প্রশংসা যদি বিএনপি করে, এটা হলো ক্রেডিট। বিএনপির নেতার প্রশংসা যদি আওয়ামী লীগ করে, এটা হলো ক্রেডিট। বিরোধী দলের লোক যদি প্রশংসা করে, এটা হলো ক্রেডিট। নিজের দলের লোক প্রশংসা করলে এটা তো করবোই, বামদাওয়ানের লেখা তো করে। আমার নবীর ব্যাপারে এতক্ষণ যে বললেন, কারা প্রশংসা করছে? হযরতে জাবের প্রশংসা করছে, এটাকে সাহাবী নিজের দলের লোক। হযরতে আয়েশা প্রশংসা করছে, এটাকে সাহাবিয়া আমার স্ত্রী নিজের দলের লোক। হযরতে আমেনা মা প্রশংসা করছে, মা তো প্রশংসা করবে, কালো হইলেও তোমার কাছে সন্তান, ঠিক না? ঠিক, কালো হইলেও তো ভালো, প্রশংসা করবে। হযরতে হাসান বিন সাবিত প্রশংসা করছে, সে কে? সে তো সাহাবী, এ তো প্রশংসা করবেই। এই প্রশ্নটা নাস্তিকরা বা অমুসলিমরা করতে পারে। আমি বলবো শুনেন, আমার নবীকে অন্য নেতার সাথে মিলাইলে চলবে না। মাইন্ড ইউর চেঞ্জ, আপনার মাইন্ডটাকে পরিবর্তন করে। আমার নবীকে অন্য নেতার সাথে মিলাইলে চলবে না। আল্লাহ এমন এক নেতা এই দুনিয়াতে পাঠাইছেন, যেই নেতার প্রশংসা শুধু বিরোধী দলের লোকেরা করেই নাই, ওই নেতার ওই প্রশংসীয় ওই গুণ দেখা কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে। আচ্ছা বলেন, প্রশংসা করা বড় জিনিস না গুণ দেখে কালেমা পড়া, ধর্ম ত্যাগ করে কালেমা পড়া মুসলমান হয়ে যাওয়া বড় জিনিস? তার ধর্ম ত্যাগ করে কি হয়ে গেছে বলেন না? কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে। একটা গুণ দেখা প্রশংসা এরা কতটুকু করবে? কিন্তু এর চেয়ে বড় বিষয় হলো তার বাপ দাদা, তার বংশ, তার এলাকা সব ত্যাগ করে, ধর্ম ত্যাগ করে সে নবীজির সাহায্যে এসে গেছে। এরকম একটা ঘটনা, একটা হাদিস আপনাদেরকে বইলে আমার বয়ান শেষের দিকে নিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। আপনাদের অনেক কষ্ট হইতেছে, গরমের মধ্যে অনেক রাত হয়ে গেছে। মুহতারাম হাজিরিন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, নাম কি বললাম বলেন? আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম। আমার সাথে বলবেন 2 নাম্বার, ওনার বাড়ি মদিনায়। বলেন ওনার বাড়ি কোথায়? 3 নাম্বার, উনি ইহুদিদের পণ্ডিত, ইহুদিদের আলেম। 3 নাম্বার, উনি কি বলেন এবার? 1 নম্বর, ওনার নাম কি, বাড়ি কোথায়, উনি কে ছিলেন? ইহুদিদের পণ্ডিত। আমরা আলেম বলি, ওই পণ্ডিতের দিকে। তো উনি তখনও মুসলমান হয় নাই। উনি বলতেছেন, তিরমিজি শরীফের হাদিসে পাওয়া গেছে, উনি বলতেছেন মুহাম্মদ নামক একজন ব্যক্তি মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদিনায় আসলো। মদিনায় আসার পর মানুষ তাকে দেখতে যায়, ভালো লাগে আর মুসলমান হয়। তার কাছে যায়, ভালো লাগে আর মুসলমান হয়। তারে দেখে ভালো লাগে আর মুসলমান হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন, না রে না রে না, মানুষ তো গোমরা হয়ে যাইতেছে। কারণ যদি এটা মিথ্যা নবী হয়, তাহলে তার হাতে বায়াত হইলে তো তার জাহান্নামে যাবে। এজন্য একটু সচেতন হওয়া লাগবে। আমি যেহেতু ইহুদিদের আলেম, আমি একটু যাচাই বাছাই করব, এটা আসলে সত্য নবী না মিথ্যা নবী। হুজুরকে নিয়ে আসতে বলতে যেহেতু আমি আলেম, আচ্ছা আলেমের যাচাই বাছাই আর সাধারণ পাবলিকের যাচাই বাছাই কে এক? খেয়াল করেন, সাধারণ পাবলিক তো লেনটা নারে দীক্ষা উপায় তিন, আর আলেম যাচাই বাছাই করে এলেম দিয়া, ঠিক না ঠিক?
মুহতারাম হাজিরিন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম তাওরাতের আলেম ছিলেন, জাবুরের আলেম ছিলেন, ইনজিলের আলেম ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ইলম দিয়ে যাচাই বাছাই করবেন যে এটা সত্য নবী না মিথ্যা নবী। যদি সত্য নবী হয় তাহলে আমি মুসলমান হব, আর মিথ্যা নবী হইলে সবার সামনে প্রকাশ করে দিব। এই যাচাই বাছাই করার জন্য তিনটা প্রশ্ন ঠিক করছেন, কঠিন তিনটা প্রশ্ন। এই তিন প্রশ্নের উত্তর নবী ছাড়া আর কেউ জানে না। এই তিন প্রশ্ন কি কি? এক নম্বর প্রশ্ন হলো কিয়ামতের পূর্বে সর্বপ্রথম বড় আলামত কোনটা? দুই নম্বর প্রশ্ন হলো জান্নাতীরা জান্নাতে যাওয়ার পর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জান্নাতীদেরকে সর্বপ্রথম খাবার দিয়ে মেহমানদারি করাবেন। তিন নম্বর প্রশ্ন হলো সন্তানের চেহারা কখনো বাবার মতো কেন হয়, আবার কখনো মায়ের মতো কেন হয়? বলেন তো সহজ প্রশ্ন না কঠিন প্রশ্ন? এই তিনটা প্রশ্ন করছে, এই তিনটা প্রশ্ন সাজাইছে। এই প্রশ্নের উত্তর নবী ছাড়া আর কেউ জানে না। এই তিন প্রশ্ন নিয়ে নবীজির দরবারে যাইতেছেন। অন্যান্য ইহুদিরা বলেন, ও নেতা সাহেব, ও পণ্ডিত মশাই, আপনি কই যান? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন, কে নাকি নবী দাবি করছে, আমি ওনারে যাচাই বাছাই করতে যাই, ওনারে আটকাইতে যাই। কয় তাহলে আপনি একা যায় খেলা দেখবেন কেন? আমরাও দেখতে চাই এটা সত্য নবী না মিথ্যা নবী, আমরাও উন্মোচন করব। ও আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, আপনি আমাদেরকেও নিয়ে চলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ইহুদিদের বিশাল কাফেলা নিয়ে নবীজির দরবারে যখন রওনা হয়, নবীজি যখন মসজিদে নববীতে এই হাদিস তেলাওয়াত করতেছিলেন, আফশুস সালাম ওয়া আতঈমুত তুআম ওয়াসাল্লু বিল-লাইল ওয়ান-নাস নিয়াম আদখুলুল জান্নাতা বিসালাম। এই হাদিস তেলাওয়াত করতেছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বিশাল বড় কাফেলাকে নিয়ে মসজিদে নববীতে ঢুকবে। এমন মুহূর্তে নবীজির চেহারা মুবারকের উপরে আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের নজর পড়ছে। আল্লাহু আকবার। নবীজির চেহারা মুবারকের উপরে আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের নজরটা যেই মাত্র পড়ছে, 100 কিলোমিটার গতির গাড়ি হাত ব্রেক করলে যেই অবস্থা হয়, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ওইভাবে হাত ব্রেক করে দাঁড়িয়ে গেছে। অন্য ইহুদিরা বলে, ও আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, প্রশ্ন করো না কেন? যাও, প্রশ্ন করো না কেন? যাও, আটকাও না কেন? যাও, যাচাই বাছাই করো না কেন? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন, ও মিয়ারে, প্রশ্ন করব কি, যাচাই বাছাই করব কি, আটকাবো কি? চেহারা দেখা আমি যদি আটকে গেছি, এই চেহারা দেখা আমি বুঝে গেছি লাইসা ওয়াজহুল কাল্লাব। এত চমৎকার চেহারাওয়ালা ব্যক্তি, এত সুন্দর চেহারাওয়ালা ব্যক্তি কখনো মিথ্যা নবী হইতে পারে না। ختم رسل نجم سبل صبح ہدایات، ختم رسل نجم سبل صبح ہدایات، حقا کے نذیری والحق بشیری، حقا کے نذیری والحق بشیری، اے ختم رسل امت تو خیر امم، اے ختم رسل امت تو خیر امم، تو سامنے کے آیت ہمارا فصل اخیری، تو سامنے کے آیت ہمارا فصل اخیری। কারো জবান যেন বন্ধ থাকে না, একটু মোহাব্বত নিয়ে বলি না, চিৎকার দিয়ে আল্লাহু আকবার। আমার নবীর চেহারার প্রশংসা শুধু স্বদলীয় লোকরাই নয়, নিজ-দলীয় লোকরাই নয়, মক্কা মদিনার ইহুদিদের নেতা, ইহুদিদের মাথা এত সহজ সরল না এরা। হ্যাঁ, ওই যে বর্তমানে ইসরায়েল ইহুদি এমন ভাবে আপনারা জাদু করে নিছে, আপনি চাইলে ওদের পণ্যগুলো বয়কট করতে পারতেছেন না। আপনি ওদের পণ্য কিনেন না, আপনার ছেলে পণ্য কিনা বসে রয়েছে, আপনার ছেলে কিনে না, আপনার বউ বাজার করার সময় নিয়ে আসছে, আছে না নাই? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তাহলে বলেন কি বলতেছিলাম জানো? পণ্য। এই ইহুদিদের মাথা এত কঠিন, পুরো পৃথিবী ওদেরকে বয়কট করলে এরা চলবে না। কারণ এরা এমন ভাবে পুরো পৃথিবীতে প্রোডাক্ট গুলা দখল করে নিছে, বিভিন্ন সেক্টর গুলা দখল করে নিয়ে গেছে, যে এখন মানুষ হঠাৎ করে ওদেরকে বয়কট করতে চাইলেও পারতেছে না। তারপর আমরা সচেতন মুসলমানরা যথাসম্ভব সচেতন থাকতে ওদের পণ্য আমাদের বাড়িতে ঢুকাবো না, পারবো তো ইনশাআল্লাহ। এই হলো ইহুদিদের মাথা। এই সাধারণ ইহুদির মাথা যদি এমন হয়, ইহুদিদের পণ্ডিত যে হের মাথা কেমন? এই পণ্ডিত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম উনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার চেহারা দেখে আমি বুঝছি আপনি শেষনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হুজুর, তাড়াতাড়ি আমারে কালেমা পড়ে মুসলমান বানান। এই হলো
চেহারাই খতমে নবুয়তের দলিল, যাইনাব চেহারাই শেষ নবী হওয়ার দলিল প্রমাণ করছিল, প্রমাণ বহন করছিল। মুহতারাম হাজিরিন, বলতেছিলাম মানুষ মানুষকে চার কারণে মহব্বত করে। চিৎকার দিয়ে বলেন কয় কারণে? এক নাম্বার কারণ হলো জামাল, সৌন্দর্য। এতটাই সুন্দর ছিল, পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ আপনি দেখাইতে পারবেন, এমন কোন নেতা দেখাইতে পারবেন যেই নেতার চেহারা দেখা ধর্ম ত্যাগ কইরা সেই দলে চলে গেছে? শুধু চেহারা দেখা নিজের দল ত্যাগ করে ওই দলে চলে গেছে এমন কোন নেতা এক পিস আছে? ইহুদি ধর্মে, খ্রিস্টান ধর্মে, হিন্দু ধর্মে, মুসলমান ধর্মে এমন এক পিস নেতা আমাদের নবী ছাড়া নাই। বলেন সুবহানাল্লাহ। এমন সুন্দর নবীর উম্মত হয়ে খুশি কারা কারা? আল্লাহু আকবার বলেন। আসলেই খুশি না উপরে উপরে হাত নামা? তাহলে আসলেই যদি খুশি হই, এই খুশিটা সার্থক হওয়া দরকার না বাবা? আমি খুশি হইলাম কিন্তু খুশিটা সার্থক হইল না, তাহলে ওই খুশি হয়ে আর কি লাভ? হাতে জালের মধ্যে মাছ পাইলেন, মাছ বড় একটা ইলিশ মাছ পেয়েছে, বাড়িতে নিয়ে গেলে খুশিটা সার্থক, কিন্তু ইলিশ মাছ পাওয়ার পর খুশি হাত থেকে ছুটে গেছে, খুশি থাকলো না। কিন্তু আমরা ওই নবীর উম্মত হয়ে অনেক খুশি, কিন্তু আমার খুশিটা সার্থক হবে কখন? যদি ওই নবীর সুপারিশ পাওয়ার পর নবীর সাথে জান্নাতে যাইতে পারি, ওই সুন্দর চেহারার কাছাকাছি জান্নাতে থাকতে পারি, তাহলে আমার খুশি সার্থক। আর যদি নবীজির সুপারিশ না পাই তাহলে তো একেবারে বিফল। আর যদি সুপারিশ পাইও কিন্তু নবীর সাথে জান্নাতে থাকতে পারলাম না, দূরে কোথাও জান্নাতে দিল আল্লাহ, তাহলে আমি মনে করি জান্নাতীদের মধ্যেও নবীর উম্মত হয়ে নবীর কাছে থাকতে পারলাম না, জান্নাতীদের মাঝেও আমি বিফল, সার্থক হতে পারিনি। কেন? খেয়াল করেন, জান্নাতের যত সৌন্দর্য আছে, জান্নাতের সবকিছু সুন্দর, দুনিয়ার সব সৌন্দর্য এক পাল্লায়, জান্নাতের সৌন্দর্য আরেক পাল্লায়। জান্নাতের সৌন্দর্য কোটি গুণ বেশি দামি। এই জান্নাতের ফলের সৌন্দর্য এক পাল্লায়, গাছের সৌন্দর্য এক পাল্লায়, ফুলের সৌন্দর্য এক পাল্লায়, জান্নাতের নারীর সৌন্দর্য এক পাল্লায়, বাড়ির সৌন্দর্য এক পাল্লায়, গাড়ির সৌন্দর্য এক পাল্লায়, সমুদ্র সৈকত গুলার সৌন্দর্য এক পাল্লায়, আরেক পাল্লায় আমার রাসূলের চেহারা সৌন্দর্য। জান্নাতের আট সৌন্দর্যের চেয়ে আমার রাসূলের চেহারা জান্নাতের সবচেয়ে বেশি সৌন্দর্য। এখন আমি জান্নাতে গেলাম, সব দেখতে পাইলাম, কিন্তু নবীর চেহারা আমার চোখের সামনে পাইলাম না, তা আমি যেন অর্ধেকের বেশি সৌন্দর্য হারাই ফেললাম। অর্ধেকের বেশি সৌন্দর্য, কারণ সব এক পাল্লায়, নবীজির চেহারা আর এক পাল্লায়, ওগুলার চেয়ে নবীজির চেহারা সুন্দর হবে বেশি। তার মানে বোঝা গেল আমি জান্নাতে যাওয়ার পর নবীজির চেহারা পেয়ে গেলাম। শুধু নবীজির চেহারাও যদি পাই, জান্নাতের সব নিয়ামত না পাইলেও জান্নাতের অর্ধেকের বেশি নিয়ামত পাইলাম। শুধু কি পাইলে? নবীজির চেহারা পাইলে। আর যদি নবীজির চেহারার কাছে জান্নাতে থাকতে না পারি, আমি জান্নাতের সব সৌন্দর্য ভোগ করব, কিন্তু অর্ধেক সৌন্দর্য ঢুকার শুরুতেই শেষ। বুঝতে পারছেন? অর্ধেক নিয়ামত শেষ। এই জন্য নবীজির কাছে জান্নাতে থাকতে চাইলে, হুজুর নবীজির কাছে জান্নাতে থাকলে আর দূরে জান্নাতে থাকলে একই তো কথা, জান্নাতে গেলেই করছি। উত্তর শোনেন, একটা তো উত্তর বললাম একটু আগে সৌন্দর্য দেখার ব্যাপারে, আরেকটা উত্তর হলো বরযাত্রীরা যে কন্যার বাড়িতে খাইতে যায়, বরের সাথে বসলে যেই খানা পায়, দূরে বসলে কি একই খানা পায়? একটার জায়গায় দুইটা রান যদি চায়, ওই কনের বাড়ির লোকরা অন্যদিক ফিরা কয়, জহর বেত্তার করেন, জহর বেত্তারা আইসোস 100 জনের নাম তো 200 জন, এখন আবার এক রানের জায়গায় 3 রান চাষ, না খাও কার বলেন, না খাও কার জীবনে খাসতাই মনে হয়, ঠিক না? ঠিক। এটা যদিও আপনার কানে বলবে না, কিন্তু বুঝবেন যে করছে। কিন্তু বরের সাথে যদি খাইতে বসে, তাইলে আস্ত খাসির বারবিকিউ, ঠিক না? ঠিক। আস্ত 4-5টা মুরগির পুরা আস্ত ভুনা, ঠিক না? ঠিক। আস্ত রুই মাছ, আস্ত ইলিশ মাছ আছে না নাই? পুরা হারাম, কোনো কানার সানা নাই, আস্ত। মুহতারাম হাজিরিন, তাহলে একই মেহমান বরের সাথে বসলে বিশাল লাভ, দূরে বসলে বিশাল লস, ঠিক না? ঠিক। যদিও পেট ভরে খাইছে, যদিও জান্নাতে আমরা গেলে যদিও পেট ভরে খাবো, কিন্তু নবীজি যে জান্নাতে থাকবেন ওই জান্নাতের নাম জান্নাতুল ফিরদাউস। ওই জান্নাতে গেলে যেই লাভ, জান্নাতুল নাঈমে গেলে 1 লাখ, না লাভ অনেক কম। এই জন্য নবীজির সাথে যদি আমি জান্নাতে থাকতে চাই, নবীজির সাথে জান্নাতে থাকতে গেলে আমার একটা আমল করতে হবে। বলেন একটা কি? সবাই বলেন একটা কি? একটা আমল, সেটার নাম হলো মুহাব্বত। আল মারউ মা মান আহাব্বা, যার সাথে যার মুহাব্বত, তার সাথে তার কিয়ামতের ফয়সালা। নবীজিকে মুহাব্বত করবেন, নবীজি বলে আনতা মা মান আহবাবতা
তুমি যাকে মহব্বত করবা তার সাথে তোমার জান্নাত। অতএব আমাকে মহব্বত করবা, আমার সাথে তোমার জান্নাত হলো। সুবহানাল্লাহ। এখন আসেন শেষ কথা, নবীজিকে মহব্বত করার পদ্ধতি কি? মাকে মহব্বত করার যেই পদ্ধতি, বিবিকে মহব্বত করার একই পদ্ধতি না ভিন্ন পদ্ধতি? বাপকে মহব্বত করার যেই পদ্ধতি, বিবিকে মহব্বত করার একই পদ্ধতি না ভিন্ন পদ্ধতি? এক একজনকে এক এক রকম মহব্বত। মুহতারাম হাজিরিন, ভাইকে মহব্বত করার যেই পদ্ধতি, বন্ধুকে মহব্বত করার একই পদ্ধতি না আলাদা পদ্ধতি? ভাইকে সবকিছু কহন যায় না, বন্ধুকে সবকিছু কহন যায়। ভাইরে আবার বন্ধু মনে করে সবকিছু কইলে ওই দেখা যায় সম্পত্তি নিয়ে যখন ভাগ বটন হইব তখন খোলা দিবে। ঠিক না বেটি? মুহতারাম হাজিরিন, এটা এক একজনকে এক এক রকম। আবার বন্ধুদের সাথে যতটা লেনদেন করা যায়, ভাইয়ের সাথে তার চেয়ে বেশি লেনদেন করা যায়। ঠিক না বেটি? এক একজনকে এক এক রকম মহব্বতের সিস্টেম। আমরা নবীজিকে মহব্বত করার সিস্টেম বুঝি না, এই জন্য বিদআত করি, এই জন্য আমরা সুন্নাত মানি না। নবীজিকে মহব্বত করার তরিকা সিস্টেম কি? আমার কথা না, নবীজি বলতেছেন, মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ। নবীজি বলেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো, যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে মহব্বত করলো, আমার আদর্শকে মহব্বত করলো, আমার খাওয়ার মতো ও খায়, আমার হাঁটার মতো ও হাঁটে, আমার পড়ার মতো ও পড়ে, আমার নামাজের মতো নামাজ পড়ে, আমার পরিবার চালানোর মতো ওর পরিবার চালায়, আমার সন্তানদেরকে চালানোর মতো ও সন্তানদেরকেও চালায়, এরকম প্রত্যেকটা সেক্টরে আমি নবীর আদর্শকে বাস্তবায়ন করলো, আমি নবীর সুন্নতকে মহব্বত করলো। নবীজি বলেন, আমার সুন্নতকে মহব্বত করাটাই আমাকে মহব্বত করা হয়ে যাবে। আলাদা করে আর বলা লাগবে না আমি রাসূলকে ভালোবাসি। যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো সে অটোমেটিক আমাকে ভালোবাসলো, আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে আমার সাথে আমার পাশে জান্নাতে থাকবে। তাহলে পুরা বয়ানের সার নির্দেশ হলো, আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে একটা লাইসেন্স দরকার। ওই লাইসেন্সের নাম হলো সুন্নাত। নবীজির সাথে জান্নাতে থাকতে চাইলেও একটা লাইসেন্স দরকার, ওই লাইসেন্সের নাম সুন্নাত। তাহলে আল্লাহরে পাওয়ার যেই রাস্তা, নবীরে পাওয়ার একই রাস্তা। মুহতারাম হাজিরিন, এই হলো আপনাদের জন্য ওয়াজ। এবার আপনার সন্তানদের ব্যাপারে একটা কথা বলি। আপনারা তো আলহামদুলিল্লাহ বিয়ে শাদী করে ফেলছেন, বড় হয়ে গেছেন, এখন কবরের জন্য চিন্তা করতেছেন, কিন্তু সন্তানদের ভবিষ্যৎ আছে না নাই? নাতি নাতকুদের ভবিষ্যৎ আছে না নাই? বর্তমানে যত ফিতনা, আগামী দিন ফিতনা কম বেড়া বাড়বে, অনেক বাড়বে। এই ফিতনা ফাসাদের জামানায় ঈমানকে হেফাজত করা বড় কঠিন। আপনি এই মুহূর্তে আপনার সন্তানটারে স্কুল কলেজে দিয়া যদি মরে যান, আমি বলবো না স্কুল কলেজের পড়া খারাপ, কিন্তু কোন সরকার আগামীতে আসে এটা তো আমরা বলতে পারি না। নাস্তিক সরকারও তো আসতে পারে, ইন্ডিয়ার হাতের পুতুলও তো আসতে পারে, লন্ডন আমেরিকার হাতের পুতুলও তো আসতে পারে। অতএব আপনার সন্তানকে আপনি নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য, মানুষ বানানোর জন্য আপনি ঢুকাইলেন ইংলিশ মিডিয়ামে। ওই ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীরাই বড় হয়ে ওই মানবতার নামে মামলা দিতে জেলখানায় যায়। ওই আগে গেছে না একটা ইংলিশ মিডিয়ামের মেয়ে, বড় হয়ে কি অপরাধ, মায়ের নামে কোনো অপরাধই করতে পারতেছে, বলতে পারতেছে না, আমাকে মানসিক টর্চারিং করে। মানসিক টর্চারিং মানে যে কোনো মুহূর্তে ছেলে আনতে চায় ঘরে, মা নিষেধ করে। যে কোনো মুহূর্তে রাত 12টা বাজে 1টা বাজে বিড়ি খাইতে যায় বাইরে, মেয়েটা বিড়ি খাইতে যায় বাইরে, এটা আব্বাই নিষেধ করে। এই কারণে মামলার নামে মামলা করছে যে আমার স্বাধীনতায় তারা হস্তক্ষেপ কেন করে, আমি এখন সবালিকা হয়ে গেছি, এবার আমি যে কোনো কাজ করতে পারবো, আমি চাইলে বয়ফ্রেন্ড ঘরে আনতে পারবো, আমি চাইলে মায়ের সামনে বসে মদ খেতে পারবো, আমি চাইলে বাবার সামনে বসে সিগারেট খেতে পারবো। মেয়ের কথাগুলো লেখার মধ্যে এগুলো লিখছে, লেখার মধ্যে এগুলো লিখছে যা আমি আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছি। মুহতারাম হাজিরিন, এই হলো বর্তমান ভবিষ্যৎ। আর সামনের অবস্থা কি হতে পারে আরো সুন্দর। ফিতনা-ফাসাদের জামানা কমবে না বাড়বে? এই জন্য আমি বলবো, সন্তানদেরকে যদি রাসূলের সুন্নতের নৌকায় উঠায় দিয়ে দিতে চান, হযরত নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নৌকা যেমন ওই জামানায় সবচেয়ে বেশি নিরাপদ ছিল, ঠিক না ঠিক? ওই নৌকায় যে উঠে গেছে সে নিরাপদ। ঠিক বর্তমান জামানায় একটা নৌকা আল্লাহ রেখে দিয়েছে, ওই নৌকায় আপনার সন্তানটারে উঠায় দিয়ে যায়, এটা নিরাপদ। সেই নৌকার নাম হলো কওমি মাদ্রাসা। জোরে বলেন, ওই নৌকার নাম কি? কওমি মাদ্রাসা। বর্তমানে সবচেয়ে বড় গুনাহ হয় 3 কারণে। জোরে বলেন, কয় কারণে? চোখের কারণে। জোরে বলেন, কিসের কারণে? 2 নাম্বার মোবাইলের কারণে। কিসের কারণে? ঠিক না ঠিক? 3 নাম্বার নামাজ না পড়ার কারণে। কারণ নামাজ গুনাহের দরজা, নামাজ না পড়লে দরজাটা খুলে যায়, আর নামাজ পড়লে গুনাহের দরজা লাগে
যায়। ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার। এই তিনটা জিনিস কোন ব্যক্তি যদি দূরে থাকে, এই তিনটা জিনিস থেকে আল্লাহ ওয়ালা হওয়ার জন্য এই জামানায় আর কিচ্ছু লাগবে না। এই তিনটা গুনাহ থেকে দূরে থাকলে, চোখের গুনাহ, মোবাইলের গুনাহ আর নামাজ না পড়ার গুনাহ, এই তিনটা থেকে দূরে থাকলে ওই ব্যক্তি আল্লাহ ওয়ালা হওয়ার জন্য, সুন্নাত নিয়ে কবরে যাওয়ার জন্য আর কিচ্ছু লাগবে না। এই তিনটা জিনিস একসাথে রিহার্সাল করানো হয় একমাত্রই মহিলা মাদ্রাসা। চাইলে চোখের গুনাহ করতে পারবে না, কারণ ও যদি চায়ও একটা নারীকে একটু দেখি, চাইলেও নারী পাবে না। 2 নাম্বার, ও চাইলেই মোবাইল চালাতে পারবে না। ওই আসরের পরে যায় হুজুরকে যায়, হুজুর আপনি একটু ফোন দিব, নাম্বারটা একটু উঠান না। হুজুরকে কার্ড দেয়, এই যে এই কার্ডে নাম্বারটা লেখা, হুজুরের নাম্বার উঠায় দেয়, হুজুরের সামনে বসে বসে কথা বলে। এই এতটুকু মোবাইল চালানো, এর বাহিরে ও আর মাদ্রাসার ভিতরে মোবাইলের মধ্যে কোনো অশ্লীল জিনিস দেখার সুযোগ পায় না। 2 নাম্বার। 3 নাম্বার, চাইলেও নামাজ কাজা করা যায় না, কারণ ও যতই ঝুমুক, যতই ঘুমাক, ওর 10 জন বন্ধু নামাজ পড়তেছে, ও শুয়ে থাকলে উস্তাদের পিটি খেতে হবে। এজন্য ঝুইমা হলেও ওর ফজরের নামাজ পড়তে হবে। ঠিক না ভাই? ঠিক। এই 3 কাজ ঠিক আমি মনে করি নবীজির সুন্নতের উপর চলা তার জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ, এই যে ছোট ছোট কমলমতি বাচ্চারা এই কওমি মাদ্রাসায় পড়ে, একটু কষ্ট করে পড়লেও বুড়াকালে এটার মজা আপনি বোঝা শুরু করবেন। ওই সন্তান যখন আপনার বৃদ্ধাশ্রমে রাখার চিন্তা করবে না, বিবির সামনে আপনার সাথে খারাপ আচরণ করবে না, মানুষের সামনে আপনার সাথে অন্যায় আচরণ করবে না, আসরের ময়দানে আপনার নামে যখন বিচার দিবে না, তখন বুঝবেন একটু দুনিয়াতে কষ্ট করলেও, আলেম হওয়ার কারণে টাকা পয়সা একটু কম কামাইলেও আখিরাতে আপনি মুক্তি পেয়ে গেছেন, দুনিয়াতে বুড়া জামানায় মুক্তি পেয়ে গেছেন। এজন্য বাবা, কারা কারা নিজের সন্তান, নিজের ছেলে মেয়ে, নিজের নাতি নাতনিদেরকে ভবিষ্যতে মাদ্রাসায় পড়াবো? আল্লাহু আকবার বলে একটা হাত উঠাবো। পাক্কা ওয়াদা ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ তুমি কবুল করো, বলি আমিন।